नवमध्याय राजविद्याराज गुज्ज जग श्री भगवान उवाच ईदन्तु ते गुज्जतमं प्रवाखा मनस्वाभि ज्ञानं विज्ञानसहितं जागतमक्षसवात् राजविद्याराज गुज्जं पवित्रमिदमुत्तमम् उत्तकवगमं धर्मं सुसुखं पुत्तमभयम् अश्रद्धधन पुरुषा धर्मशास्त्रपरन्तपम् अप्राप्यमां निवर्तन्ते मृत्यु संसारमात्मनि मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिनं मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितो न च मस्तानि भूतानि पश्यमे जोगमईश्वरं भूतभिन्न च भूतस्थो मामात्मा भूतभावनं यथाकाशस्थित नित्यं वायु सर्वत्र गुमहन् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि तुपधारय सर्वभूतानि कन्त्य प्रकृतिं जानति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं समभ्रष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमां कृष्णमवसां प्रकृते वशात् न च मङ्गतानि कर्माणि निबोधन्ति धनञ्जयो उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सुअते सचराचरं हेतुनानेन कन्त्या जगद्दि परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तु मम भूतमहेश्वरं मोघसा मोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतस राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मानस्तु मां पार्थो देवीं प्रकृतिमाश्रिता दैवीं হবে ওটা হ্যাঁ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्तु वा नन्वा मनस ज्ञात्वा भूतादिमभयं सततं कीर्तयन्तमां यतान्तस्य धीरव्रता नमस्सन्तो अस्मां भक्तनित्ययुक्तपासति जनयज्ञेन चपनं अजान्त्यमुपसति एकतेन पृथकतेन बहुधा विश्वतमुखम् अहं कतुरहं यज्ञं कदामौषधं मन्त्रः हमः मे वाज्यो मह अग्निरहमहुतं पिताहो हमस्य जगत माता धाता पितामह वेदं पवित्रं ओंकारो ऋकसम यजुरेव च गतिभर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं श्रुहिद प्रभाव प्रलय स्थानं निधानं बीजं वयं तपामहमं वर्षं निगृह्णमुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युसच्चाम अर्जुनं त्रयीविद्या मां सुमोपा पुतो पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्दुं सुरेन्द्रलोकं वसन्ति दिव्यान् दिवि देवो भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुपपन्नं गतागतं कामं लभन्ते अनन्यचिन्तयन्तमां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामहम् जेहोपन्नदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि कन्त्यं जेहोपन्नदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि ममेव कन्त्यं यजन्तम् अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भक्ता च प्रभुरेव च न तु ममभिजानन्ति तत्तेन तस्सवन्ति ते जानति देवता देवान् पितॄन् जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतज जानति मज्जाजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तु वां यो मे भक्ता प्रयच्छति तद्भक्तुपारितमस्मि पूजत आत्मनां यज् करोषि यत् स्नासि यज् तपसि कन्ते तत्कुरुष्व मत्पर्णां स्वाशुभफलैरेवं मोक्षस्य कर्मबन्धनै सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्त मामु पैशसि समहं सर्वभूतेषु न मे देशहस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्
সুদুরাচারো ভজতে মামান্য ভাগ সাধুরেব সমন্তব্যম সামাক ব্যবসিত হি সব ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা সচ্ছন্তিং নিগচ্ছতি কন্তয় প্রতিজানিহি নমে ভক্ত অপনাশ্যতি মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত যেহপি সুপাপো জনয় স্ত্রীয় বৈশ্যস্ততা শ্রদ্ধাস্তপে জানতি পরাঙ্গতি কিং পুনর্ব্রাহ্মণাম পূর্ণা ভক্তা রাজস্তয়ত্তাম অনিত্যমাশুকং লোকমিমাং প্রাপ্য ভজস্ব মাম মন মনা ভবমদ ভক্ত মদ যাজিমাং নমস্কুরুম মামে বৈশ্যসি যুক্তমাত্মনং মৎপরায়ণম ওম তৎসদিতি শ্রীমদ্ ভাগবদ্গীতা সুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণর্জুন সংবাদ রাজবিদ্যা রাজা গুহ্যযোগ নমঃ নমঃ হরি ওম তৎসৎ ও হরি ওম তৎসৎ ও হরি ওম তৎসৎ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম হরে হরে। অনুবাদ। শ্রী ভগবান বলিলেন, দোষদৃষ্টি শূন্য তোমাকে এই গুহ্যাতি গুহ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা বলিব, যাহা জানিলে তুমি সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। এই বিদ্যা অতি শ্রেষ্ঠ এবং গোপনীয়, ইহা অতি পবিত্র ও উত্তম, ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। হে অর্জুন, যাহাদের আমার ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস নাই, ভক্তি নাই, তাহার আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসারে যাতায়াত করবে। আমি অব্যক্ত রূপে সমগ্র ব্যাপ্ত, আমাতে সর্বভূত অবস্থান করছে, আমি কিন্তু সে সকলের মধ্যে অবস্থিত নই। কারণ আমি কি করে থাকবো? তারা তো কেউ ধন চাইছে, দৌলত চাইছে, আমি তো জানি, তাই জন্য আমাকে চাইছে না। কী করে থাকবো তাদের মধ্যে পরমাত্মা রূপে? আমি প্রহ্লাদের মধ্যে ছিলাম। প্রহ্লাদ যে বলেছিল হরি গুরু, গুরু হরি, আপদে বিপদে তাকে উদ্ধার করেছিল। তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগশক্তি দর্শন করো। পরমাত্মা রূপে আমি কিন্তু ভূতকে ধারণ করে আছি, অথচ ভূতের মধ্যে নেই। তবে কেমনভাবে থাকি? যেমন আকাশস্থ মহান বায়ু সর্বত্রগামী, তেমনই সর্বভূত আমাতে অবস্থান করছেন। হে অর্জুন, প্রলয়কালে সর্বভূত আমার প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় সৃষ্টিকালে আমি তাদের সৃষ্টি করি। আমি নিজের প্রকৃতিকে বশীভূত করে মায়াবশে অবশ্য এই ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি। হে অর্জুন, আমি অনাসক্ত উদাসীনবাদ, তাই ওই সকল কর্ম আমাকে কখনো বাঁধিতে পারে না। আমার অধিষ্ঠানবশত প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। হে অর্জুন, তাই জগৎ বারবার বহুরূপে উৎপন্ন হয়। এই যখন সত্যযুগ চলে গেল, ত্রেতাযুগ এলো, আবার সত্যযুগে মানুষ সৎ ছিল, তখন আমি সূর্যরূপে তাপদান করতাম, আমি অমৃত ছিলাম। আবার এলো ত্রেতা, তখনই তারপরে হলো কি? তারপরে এলো দাপর। এই দাপর যুগে তুমি আর আমি এসেছি এবং অর্ধেক যে পাপী আছে সেই পাপীতে বিনাশ করে আমরা ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করব। বুঝতে পেরেছ? তাই আমার অধিষ্ঠানবশত প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। এই জন্য তাই জগৎ বারবার বহুরূপে উৎপন্ন হয়। যেমন সত্যযুগে মানুষ ছিল সৎ, তাই 4 আনা পাপী, 12 আনা সৎলোক ছিল, তাই সৎসঙ্গ লাভ করত, তাই তারা তখন পিণ্ডকে স্বর্গে যেতে পারত। কিন্তু যখন দাপর এলো, অর্ধেক পাপী লোক। তাই অর্জুন, আমি তোমারে বললাম, কি বললাম? তুমি যৎ করসি যৎ স্নাসি যজ্ঞসি দশাসি যৎ তপস্বী কোন কুরু সমর্পণ, অর্থাৎ জপ করো, ধ্যান করো, জাপ করো, যজ্ঞ করো, যথা আমাকে করা হয়। এইভাবে যদি করো, শুভ অশুভ কর্ম থেকে মুক্ত হবে, সন্ন্যাস যুগ আমাকে লাভ করবে। তাহলে কি বুঝতে পারলে? তাহলে তুমি আমাকেই তোমার দেহের মৃত্যুর আত্মা বৈকুণ্ঠ লাভ করবে। বুঝতে পেরেছ? যদি তোমরা কেউ ধনযজ্ঞ করো, পুত্রযজ্ঞ করো, সবই আমি যজ্ঞ গ্রহণ করি, যে সরাসরি আমাকে করছো না, আমি তোমাদের উদ্ধার করতে পারছি না। তোমাদের কী হবে? ওই দেবতার পুজো করেছো কামনা বাসনা নিয়ে। কামনার জগতে আছে দেবতারা, সেই দেবতারা তোমাদের কাছে পুজো চায়। বুঝেছ? যেমন গোকুলবাসীরা দেবরাজ ইন্দ্রের পুজো না করে, তারা বরুণদেবের পুজো না করে গোবর্ধন পর্বতের পুজো করেছিল। তাই দেবরাজ ইন্দ্র তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হলো, এদের 7 দিন একটানা বৃষ্টি দিয়ে মেরে ফেলারও চেষ্টা করেছিল। তাহলে তো তোমরা দেবতারা সেই জন্য পুজো চায়, তাই তারা দেবতার পুজো করে।
তারা কামনার দেবদেবতা পুজো করে, মৃত্যুর পর তারা কামনার লোকে যাবে, স্বর্গে যাবে, বোঝা যাচ্ছে। আবার তাদের পুনর্জন্ম হবে, কেন? ওই যে দেবতার পুজো করে যে পুণ্য সঞ্চয় করেছিল, এটা মনে রাখতে হবে। তাই সেই ভগবান আমাদের বোঝাচ্ছে যে তারা তো আমাকে সরাসরি চায় না, হ্যাঁ, আমি তাই কি করব, আবার ওই দেহের মৃত্যুর হবে, হ্যাঁ, কিন্তু যাদের আমার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নয়, আমাকে জানতে চাইছে না মৃত্যুময় সংসারে, মানে আমি তাদের সৃষ্টি করব, আবার মৃত্যু দেব, হ্যাঁ, এইভাবে সংসারে তিতাব জ্বালা যন্ত্রণা রোগ শোক ভোগ করবে, বোঝা যাচ্ছে। আমি তো এইভাবে চাইছি না তাদেরকে কষ্ট দিতে। তারা যদি সরাসরি আমাকে ভজনা করে, তাহলে তাদের আমার কী হবে, আমার বৈকুণ্ঠ নিয়ে যেতে পারবো, এ দেহ দিয়ে তারা সুখ পাবে, শান্তিভাবে মৃত্যুর পর পরম মোক্ষ লাভ করবে। আমি তো এটাই চাইছি। তাহলে নিজেরা তোমার উদ্ধার হওয়ার চেষ্টা করো, অর্থাৎ উদ্ধারে আত্মনা নাত্মানা নমবসাদয় আত্মই মহাত্মনা বন্ধুর আত্মই বরিকুরু আত্মনা। এই দেহে আত্মা আছে, অর্থাৎ এই আত্মাটা নিজে উদ্ধার করবে। কী করে সেটা শোনো। ঊর্ধ্বং গচ্ছতি সত্যস্থাপ, দেহ দিয়ে তোমরা যদি সৎকর্ম করো, দেহ সৎ গতি হবে, আত্মার গতি হবে, সৎ দেহের মৃত্যু হবে, আত্মা দেহ দিয়ে সৎকর্ম করে সদ্গতি হবে। জঘন্য গণাবৃত্তি সদকচ্ছন্দি তামসা, জঘন্যমূলক দেহ দিয়ে পাপ করছে যারা, ওই দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করতে চাইছে। ওই দুর্যোধন বারাণবাতে লাক্ষাগৃহ তৈরি করে পঞ্চ পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মেরে তারা রাজদণ্ড ভোগ করতে চাইছে। তাহলে এটা তো ধর্ম নয়, এটা মহাপাপ কর্ম। তাই দেখবে অধোগতি করাতে লাভ করতে, অধোগতি আমার এরকম জঘন্য যারা দেহ দিয়ে পাপ কর্ম করে, তাদের আবার কিটাদিগুলো আমাকে জন্ম দিতে হয়। শুনতে পেয়েছ অর্জুন? তাই নিজেরাই আত্মাকে উদ্ধার করতে পারবে। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু। তাহলে অনাত্মার নস্তুর শত্রুতে বত্তু, তাই আত্মার শত্রু বা। তাহলে বুঝতে পেরেছ, এই আত্মাকে উদ্ধার করা, প্রত্যেক মানুষ নিজের আত্মাকে নিজে উদ্ধার করতে পারে, হ্যাঁ। তাহলে এতে কী হবে, এরভাবে মানুষ যদি সৎকর্ম করে, তাদের সদ্গতি হবে, শুধু নয় এই পৃথিবীর পরম মঙ্গল হবে, তাদের এই দেহ দিয়ে পরম মঙ্গল করতে পারবে। কিন্তু ওই দুর্যোধনের মতন কাম ক্রোধ লোভ বশত, দুঃশাসনের মতন কাম ক্রোধ লোভ বশত যারা কর্ম করবে, তারা তো ধ্বংস হবে, শুধু নয়, আর আমি তাদের ধ্বংস করে দেবো, কিন্তু তাদের যে দেশের দশের কোনো মঙ্গল হবে না। আপনারে লয়ে বিব্রত নহে কেউ কবনি পড়ে, সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। এইভাবে পরের জন্য কিছু চিন্তা করো, নিজের জন্য তো সবাই চিন্তা করে, তাই তো, এটাই তো ধর্ম। মূঢ়গণ আমার পরম ভাব বুঝিতে না পারে, আমাকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তুচ্ছ জ্ঞান করে। হে অর্জুন, যাহারা দৈবগীতে আশ্রয় করে আছেন, সেই সকল দৈবগীতি বলেছিলাম তোমাদের 16 অধ্যায়, হ্যাঁ, সৎকর্ম, সৎ চিন্তা, সদ্ভাব, সৎ দৃষ্টি, সৎ সমাধান, কে ভগবান বুদ্ধ, এই ভগবান কৃষ্ণের অবতারের এক অবতার বুদ্ধদেব, কিন্তু আমার বুদ্ধ ধর্মটাকে আলাদা করে ফেলেছে, হ্যাঁ। কিন্তু না, এটাই সনাতন ধর্মের মধ্যে, সেই সৃষ্টিও সেই ভগবান কৃষ্ণ বুদ্ধ হয়েছিলেন, হ্যাঁ। শুদ্ধোধন বাবা মার নাম, শুদ্ধোধন হচ্ছে বাবার নাম, মাতা মায়া দেবী, না মনে আছে? হ্যাঁ। এই অর্জুন, তারা দৈব প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন, সেই মহাত্মাগণ আমি সর্বভূতের আদি জানিয়া এক মনে আমার উপাসনা করে অর্জুন। তাহারা সর্বদা আমার নাম কীর্তন করেন, যত্ন ভক্তি সহ আমার প্রণাম করেন, নিত্য যোগ সহকারে আমার উপাসনা করে অর্জুন। আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি সদা, আমি ঔষধ, আমি ঘৃত অগ্নি, সাহা মন্ত্র আমি। হে অর্জুন, আমি এই জগৎবাসীর পিতা মাতা ধাতা পিতামহ, আমি জ্ঞেয় পরম পদার্থ পবিত্র ওঙ্কার, আমি ঋক্ সাম যজুর্বেদ অথর্ব বেদ, আমার ছাড়া জীবের গতি নয়, আমি ভর্তা ভরণ পোষণ যোগাই, আমি তাদের প্রভু, আমি সাক্ষী, আমি আশ্রয় করে আছি, তাদের আশ্রয় দিয়েছি, অর্থাৎ বার্ষিকী নাগ রূপে পৃথিবীকে ধারণ করে আছি, আমি ছেড়ে দিলে কী হবে? বিভূতি যোগে বলছে অর্জুন, অথবা বহু নইতে না কিং জ্ঞাত না তবে অর্জুন। হ্যাঁ অর্জুন, তোমার এত বিভূতি জানার কী দরকার আছে? আমার দেহের এক অংশ দিয়ে পৃথিবীকে আমি ধারণ করে আছি, আমি যজু প্রভৃতি সকল বেদ, আমি সাক্ষী আশ্রয়, আমি স্মরণ
আমি বন্ধু, তুই যদি বন্ধুরূপে ভজনা কর, তুমি আমাকে বন্ধুরূপে ভজনা করছো। আমি প্রলয়কর্তা, আমি উল্কাপাত, আমি লয়, আবার অবিনাশী বীজ আত্মা প্রত্যেক দেহের মধ্যে আছে। অর্জুন, আমি সূর্যরূপে তাপ দান করি, আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি, আমি জল আকর্ষণ করি, আমি জীবন, আমি মৃত্যু, আমি স্থূল, আমি সূক্ষ্ম, অব্যক্ত। ত্রিবিদ বিদগণ সোমরস পানে পাপ থেকে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে প্রার্থনা করেন, তাহারা পূর্ণ ফলেন স্বর্গে যায় সত্য, আবার স্বর্গসুখ ভোগ করেন। পুণ্যকর্ম শেষ হলে মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন, তাহারা সেই স্বর্গসুখ ভোগ করে পুণ্য ক্ষীণ হলেন, আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসে। এইরূপে ত্রিবেদ ধর্ম অনুষ্ঠান করিলেন। কামকামীরা কেবলই জন্ম মৃত্যুকে পেয়ে থাকে, যাহারা অন্য বাসনা ত্যাগ করিয়া এক মনে আমার চিন্তা করেন, সেই ভক্তদের জন্য আমি নিজ যোগক্ষেম বহন করে থাকি। অর্জুন, যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে অন্য দেবতারও পূজা করেন, তারা না জানিয়া আমাকেই ভজনা করেন। আমি সর্বযজ্ঞের ভক্তা, আমি প্রভু, আমাকে ভালো করিয়া না জানিতে জানায় লোকে প্রকৃত পন্থা থেকে বিচলিত হয়ে থাকে। এই যে আমার ঠাকুমার কথা বললাম, অর্থাৎ দেবদেবী পুজো করার পর মা ঠাকুমার এখন কৃষ্ণ পূজা হচ্ছে আত্মার শান্তির জন্য। হে অর্জুন, ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চনা করলে দেবলোকে যাবেন, শ্রদ্ধাদি দ্বারা পিতামাতার পূজা করিলে পিতৃলোকে যাবে, ভূত পেতের পূজা করলে ভূতলোকে যাবেন। অর্জুন, যারা আমার পূজা করিবে আমার বৈকুণ্ঠ লাভ করবেন। যিনি আমার প্রতি ভক্তিপূর্বক পত্র পুষ্প জল দান করেন, আমি সেই ভক্তের সেবা সরস্বতী সেখানে পুস্তক গ্রহণ করি। হে অর্জুন, তুমি জপ করো, ধ্যান করো, যা করো, যা কিছু করো আমাকে করা হয় এইভাবে করো। এইরূপে শুভ অশুভ ফলযুক্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হবে এবং সন্ন্যাস যোগের যুক্তে তুমি আমাকে এই লাভ করিতে পারিবে। সকলকে আমি সমান চোখে দেখি, আমার প্রিয় অপ্রিয় বলে কেহ নাই। যারাই আমাকে শ্রদ্ধার ভক্তিতে ভজনা করে তারাই আমার হয়, আমি তাদেরই হই। হে অর্জুন, অতি দুরাচার পাপী ব্যক্তিও যদি এক মনে আমার ভজনা করেন, তাহা হইলে তাহাকে লোকে সাধু বলে গণ্য করবে। হে অর্জুন, শীঘ্রই সে ধর্মাত্মা হবে, নিত্য চিরশান্তি লাভ করবে। হে অর্জুন, তুমি নির্ভয়ে সকলের নিকট বলে দাও, আমার ভক্তের কোনো দিন বিনাশ হয় না। হে অর্জুন, যেমন আমার প্রহ্লাদ। হে অর্জুন, যাহারা নিচুকুলে জন্ম, অথবা বৈশ্য শূদ্র অথবা স্ত্রীলোক, তারাও যদি আমার ভজনা করে অবশ্যই আমাকে লাভ করিবেন। এই বিষয়ে পূর্ণবান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের কথা কী বলিব? এই জাগতিক ভোগ অনিত্য, পরিণামে অসুখকর। তাই বলি অর্জুন, এই জাগতিক সুখে মুগ্ধ না হয়ে আমাকে জাগতিক সুখ ভোগ করার জন্য তোমরা অর্থ চাও তো, দেহ দিয়ে জাগতিক সুখ ভোগ করবে, কিন্তু ওটা কতদিন সুখ ভোগ করবে? জরা কাল আসবে, সহস্র ব্যাধি দেহটা আক্রমণ করবে, তখন তোমার ধন দৌলত কোনো কাজে লাগবে না। তুমি ভালো ডাক্তার দেখিয়ে ভালো ভালো ওষুধ মানে আয়ু লাভ করতে পারবে না, ওষুধই একসময় কাজ করবে না দেহে। হে অর্জুন, এ বিষয়ে পূর্ণবান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের কথা কী বলিব? এই জাগতিক ভোগ অনিত্য, পরিণামে অসুখকর। তাই বলি হে অর্জুন, কিছুতে মুক্ত না হয়ে আমাকে ভজনা করুন, আমাতে মন দাও, ভক্তি করুন, আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করুন, আমাকে নমস্কার করুন। এইভাবে মতপরায়ণ হইয়া আমাদের চিত্ত আত্মা যোগ করুন, আমাকে প্রাপ্ত হন। ইতি রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ নামক নবম অধ্যায়। আমরা একটি শ্লোকে যেটা বলেছিলাম, কি বলেছিলাম, তবে এখানে এই শ্লোকটা আমাদের এইটা জ্ঞান দিল, কি জ্ঞান দিল? যে আমাদের কর্ম অনুযায়ী জন্ম দেবেন ভগবান, আবার কর্ম অনুযায়ী এখানে সুখ শান্তি দেবেন। এই যে কথাগুলো আমরা বুঝতে পারলাম, কিন্তু দুঃখের কথা আমাদের সরাসরি সেই ভগবানে মন দিতে হবে, এবং এই মনটা দেওয়া খুব কঠিন। কিন্তু কঠিন কেন? একটা শ্লোকে আছে না, যে করে আমার আশ আমি করি তার সর্বনাশ, তবুও যে না সারে আমার পাশ আমি তার হয়ে থাকি দাস আমি দাস। এই যে কে হয়েছিল? আমার বলির রাজা। বলির রাজা সর্বস্ব দান করে দিয়েছে। তার গুরুদেব শুক্রাচার্য বলেছিল, বলি উনি হচ্ছেন স্বয়ং নারায়ণ বৈকুণ্ঠের, তুমি স্বর্গরাজ্য মর্ত্য রাজ্য এবং পাতাল জয় করেছো, তাই এগুলো দেবতাদেরকে স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আজকে বামন অবতার রূপে তিনি এসেছেন, তাকে চেনো জানো। তখন বলি একটা কথাই বলেছিল যে, ভগবান হে গুরুদেব, আমার গুরু তুমি ঠিকই আছে সত্য, কিন্তু আমি তো জানি, আমি তো এই যে আমার সমস্ত কিছু ভোগ করি সব আমার বিষ্ণু দেবতারই, তা সেই দেবতা আমাকে দিয়েছে, আমি ভোগ করছি, তবে আমি
জীবিত থাকালীন সেই দেবতাকে তার দেওয়া সম্পত্তি সব দিয়ে যাব, তাতে আমাকে যদি ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে হয় করব। তা বলির এই কথা শুনে ভগবান ভগবান তাকে কী করেছিল, সুতল পাতাল, সেই সুতলে রেখে দিয়েছে এবং তার যে পূর্বপুরুষ আছে প্রহ্লাদ, একসঙ্গেই তারা আছে। প্রহ্লাদ বড় ভক্ত ছিল ভগবানের। তা এটাই হচ্ছে কথা, এটাই হচ্ছে ভগবানের। আমরা আমরা আমাদের কাম ক্রোধ লোভের বশবর্তী হব না। সেই ভগবানকে কি পেলাম চিন্তা করলে হবে না, শুধু চিন্তা করতে হবে, কি চিন্তা করতে হবে, আর আমি যে কিছু চাহিনে চরণ তলে বসে থাকিব, আর আমি যে কিছু চাহিনে, কি শুধু কৃষ্ণ বলে ডাকিব। আর যারা মা কালীর ভক্ত, মা কালী বলে ডাকবে, কারণ এই সংসার সুখ অনিত্য অর্জুন। তাই অনিত্যম সুখম লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম।